I am Mary Netto, Assistant Professor, Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are handling the paper Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. Today we are discussing the topic Business Environment and its meaning, definition and importance. Now let's see in detail what are these topics. Let's have a note on introduction to business environment. So we can say every business organization has a direct relation with the business environment, or we can say the success or failure of a business primarily depends upon the effectiveness of interaction of a business enterprise with its environment. So the environment imposes certain constraints on an enterprise. And so we can say that business environment constitute both internal and external factors. And the internal factors are controllable in nature since the organization has control over these factors. But these factors can be modified or altered to suit the requirements of the business. I think you are clear with the point, that is business environment constitute both internal and external factors, and the internal factors are controllable in nature because of the organization has control over these factors. And so these factors can be modified or altered to suit the requirements of the business. And the second is external factors. These are uncontrollable in nature because such factors are largely beyond the control of individual enterprises. So here we can say that the business environment, every business organization has a direct relation with the business environment, and these environment constitute two factors, that is internal and external factors, and the internal factors are controllable factors and external factors are uncontrollable factors, and the internal factors can be modified or altered to suit the requirements of business, but the external factors are uncontrollable in nature and it is beyond the control of individual enterprises. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായില്ലേ? ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട്, ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇൻറ്റേർണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്, അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ മാനേജേഴ്സ്, എംപ്ലോയീസ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻ, ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മളതൊരു കൺട്രോളബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിനെയും മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ആ സമയം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസ്, ഇവർക്ക് നമ്മളെ അൺകൺട്രോളബിൾ ഇൻ നേച്ചർ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ്, ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. Or we can say that business environment generally refers to external environment and includes factors outside the firm which can lead to opportunity or threats to the organization. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റേണൽ നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് നിൽക്കുന്ന തേർഡ് പാർട്ടി, ഇവരെയൊന്നും നമുക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, നല്ല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ ഭീഷണികൾ, ത്രെറ്റ്സും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് all conditions, events and influences that surround and affect it. I think you are clear with the business environment. Let's see the meaning of business environment. So we already said that business environment is the aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect it. And we can say that the first and basic job of every business manager is to identify with the environment in which it operates and to formulate the organizational policy in accordance with the forces which operate in its environment. The basic job of every business manager is to identify the environment in which it operates and to formulate the organizational policy in accordance with the forces which operate in its environment. And we can say like this,
It is a set of external factors such as, what are these? Economic factors, socio-cultural factors, government and legal factors, then demographic factors, then geophysical factors which are uncontrollable in nature. We already said that the external factors are uncontrollable in nature, and these are the factors, that is economic factor, socio-cultural factor, then government and legal factor, and the demographic factor, geophysical factors are uncontrollable and affect the business decision of a firm or a company. Also, these external factors always affects the business decision of a company. So the environment of the business is always changing and uncertain. So here we can say that the business environment is always changing and അൺസർട്ടൺ. ഇപ്പം ഈ ഒരു മീനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് അല്ലേ, എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച്, അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒത്തു വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആർക്കാണ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക മേഖല അറിയാലോ, ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇഷ്യൂസ് അറിയാം അല്ലേ, പെട്രോളിന് വില കൂടി, ഗോൾഡിന് വില കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള എക്കണോമിക് ക്രൈസിസ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ആ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ ഓരോ മേഖല, ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിൽ തുടങ്ങുന്നു. അപ്പം അവിടെ എല്ലാം കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ കൾച്ചറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ലീഗൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നതാണ് കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്. അപ്പം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അതിൻ്റേതായ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മളവിടെ പരിഗണിക്കണം. അപ്പോൾ അതുമൊക്കെ നമുക്ക് അൺസർട്ടൻ ആണ്. പിന്നെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമില്ലേ, അവിടുത്തെ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സെക്സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജിയോ ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ അല്ലേ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചില നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആവാം, നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ മഴ നാളെ ഉണ്ടാവുക, ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ, ഇപ്പോൾ സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുന്ന ചില പ്രോഡക്ട്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മഴയായിരിക്കും, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺസർട്ടൻ ആണെന്ന്. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അൺകൺട്രോളബിൾ നേച്ചർ, ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഒരു ബിസിനസ്സിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി, ഒരു ബിസിനസ് മാനേജർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തറിയണം, ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഫ്യൂച്ചറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചില ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് അൺസർട്ടൺ. ചിലപ്പം നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സക്സസ് ആകും. ചിലപ്പോൾ റിവേഴ്സായിട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഫെയിലിയേഴ്സിലേക്കും വരാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ദ ബിസിനസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് അൺസർട്ടൺ. And we can say that every manager is to identify the environment in which it operates and to formulate the organizational policy in accordance with the forces which operate in its environment. I think you are clear with the meaning of business environment. Let's see different definitions. That is, according to Gerald Bell, an organization's external environment consists of those things outside an organization. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ, എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ്, അത് ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടീസാണ്. അപ്പം an organization's external environment consists of those things outside an organization. അത് ആരൊക്കെയാണ്, such as customers, competitors, government units, suppliers, financial firm and labor pool that are relevant to an organization's operation. അപ്പം ഈ ജെറാൾ ബെൽ ഇല്ലേ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അവരിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം,
കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, പിന്നെ അതുപോലെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, സെയിം പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ള കമ്പനീസ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്, റൂളിംഗ് ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആവാം, ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ് ഇല്ലേ, നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് തരുന്നതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാകാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫേംസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, ബാങ്ക്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവാം. നമ്മൾ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് റേസ് ചെയ്യുന്നു അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലേബർ പൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഏത് സോഴ്സ് വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ആവാം, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻസ് ആവാം. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ലേബർ പൂൾസ്, അതിനെ നമ്മൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് റെലവൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ദ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയർ ആൻഡ് ആൻഡർസൺ, ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദോസ് ഇൻപുട്ട് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ or interest group or are influenced by interaction of several group such as the economy. അപ്പം ആൻഡർസൺ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓഥർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദോസ് ഇൻപുട്സ് ടു ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സം ടോട്ടൽ, ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, which are the under the control of other organizations or interest group. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആവാം, ഗവൺമെൻറ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുക. അതായത് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോളിസീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പം ഈ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സം ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ്. അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തു വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഇതെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തു വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിനെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഹിയർ വി സീ ടു ഡെഫിനിഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെറാൾഡ് ബെൽ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പിയർ ആൻഡ് ആൻഡർസൺ. ബട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം are explaining the business environment is the aggregate of all conditions or events and influence that surround and affect us. I think you are clear with the definition. So let's see the importance of the study of business environment. So a very important question is, why do we have to study business environment? And so the importance of the study is due to the following reasons. The first is, the study of business environment helps an organization in developing its broad strategies and long-term policies. That is, all organizations have broad strategies. Strategies means tactics, and they have a long-term policy. We already discussed about the different goals in the organization, that is short-term, medium-term and long-term goals. So every organization must achieve these three goals. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇല്ലേ, ഒരു ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബ്രോഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റിക്സ് ഇല്ലേ. അപ്പം ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സായ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ലോസ്, അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പം ഇവരെ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം പോളിസി, കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം പോളിസീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് അൺസർട്ടൺ ആണ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കമ്പനി എന്താകുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അൺസർട്ടനിറ്റി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സെക്കൻഡ് മീൻസ്, with the help of the study, an organization can come to know about the analysis ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റർ സ്ട്രാറ്റജി. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഈ സ്റ്റഡി, അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ചോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതായത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പം ഈ ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ്, സെയിം പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയണം. അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഏത് സീസണിലാണ് ഏത് പ്രോഡക്ട്സാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മാഗസിൻസിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലുള്ള കമ്പനീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർഷം
ഓരോ വർഷവും ഇത്ര ടേൺ ഓവറുള്ള കമ്പനീസ്, അപ്പം ചിലപ്പം പോയിൻ്റ് വൈസിലായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഫ്യൂച്ചർ അൺസർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫ്യൂച്ചറിനെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ഓരോ ബിസിനസ്മാനും കണക്കാക്കണം. അപ്പം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് അല്ലെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ പുറത്തൊരു വ്യൂ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. And so on the basis of these, that is these strategy, the organization can formulate its own counter strategies. അപ്പം തൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്താണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഡൈനാമിക് ഇൻ നേച്ചർ. അറിയാലോ, നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എവർ ചേഞ്ചിങ് ഇല്ലേ? നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയല്ല നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. And so, knowledge about the changing environment will keep the organization dynamic in its approach. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അപ്പോൾ അത് ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം, മുൻകൂട്ടി അറിയാം. ഞാൻ നാളെ ചിന്തിക്കുകയാണല്ലേ, നാളെ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കണം, നാളെ ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ ബ്രേക്കപ്പായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡൈനാമിക് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് ഫീസിബിൾ ആക്കാം അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എനേബിൾ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ to foresee the impact of socio-economic changes at the natural and international level on its stability. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ്? നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നാൽ അത് എവിടെ വരാൻ പാടില്ല? ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ അത് അറിയിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺസർട്ടനിറ്റിയെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് പക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ബിസിനസ് മാനേജേഴ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദംസെൽഫ് ടു ദ പ്രിവൈലിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാളെ ഓരോ കമ്പനിയിലെ മാനേജേഴ്സായിട്ട് PG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകേണ്ടവരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഒരു മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിവൈലിംഗ് കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പം ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാം നാളെ നടക്കണമെന്നില്ല ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പം മൊത്തത്തിൽ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആവാതെ അതിന് കൗണ്ടറായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ദംസെൽഫ് പ്രൊവൈലിംഗ് ദി കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കാനും ത്രെറ്റ് ആക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നൊരു അവസരത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫെയിലിയർ സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ ആ ഫെയിലിയറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റാം. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് കൺജീനിയൽ ഫോർ ദി ബിസിനസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ്, സക്സസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ആ പോസിബിലിറ്റി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സിനെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ്? ഓരോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും ഈ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വിത്ത് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വി സേ ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇസ് ബ്രോഡ് സ്ട്രാറ്റജി ആൻഡ് ലോങ് ടേം പോളിസി. സെക്കൻഡ് വി സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിസ് ഓൺ ദി know about the analysis of competitor. We must analyze the competitor strategy, then only we can formulate our own counter strategy. And the third is we can say that environment is dynamic in nature and is ever changing. And fourth, we can say that business managers will able to adjust themselves to the prevailing condition and influence the environment as far as possible to make it congenial for the business. I think you are clear with the importance of this study. This is the end of today's session. I hope you understood the topic business environment, its meaning, different definitions, and the importance of the study. So prepare well, study well. Thank you.